Okay, this is another problem from the chapter income from business. See, the assess's name is Mr. Sainan. So, Mr. heading will be Mr. Computation of income, Mr. Sainan's income from business for the assessment year 2024-25. In the problem, it is given here assessment year is 24-25. So, I am writing. Okay. So, particulars rupees, amount rupees. We will start with the net profit. In profit and loss account, net profit is given. Here, లాభం ఇచ్చారు లాభ నష్టాల ఖాతాలో. So, దాన్ని బట్టి మనం మొదలు పెట్టాం. Okay. So, what we have to add? What we are going to add? Inadmissible expenses. Inadmissible expenses. Okay. Now we left side running. You check the debit side items. Payment to staff. In this heading, salary it is allowed. Allowances it is allowed. Bonus it is allowed. Outstanding bonus is there. Outstanding bonus is not allowed. Outstanding salary is allowed. Outstanding bonus is not allowed. Okay. Remember it. Outstanding bonus, you write in full. Outstanding bonus. You have to remember it. Outstanding salaries is allowed. Outstanding bonus is not allowed. What is the amount? 12,500. Okay. 12,500. Okay. Next. Perquisites, that is allowed. Perquisites means other benefits, other kind of benefits to staff. ఓకే చూడండి ఏం బెనిఫిట్స్ అని అడగచ్చు. ఇప్పుడు మీరు కలెక్టర్ గారు వచ్చారనుకోండి కాలేజీకి, ఎవరు ఉంటారండి ఎమ్మటి? ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. మీరు కలెక్టర్ ఇంటికి పోయినారనుకోండి, అతనికి ఎటుపోతే అటు డ్రైవర్ ఉంటాడు, వెహికల్ ఉంటుంది, ఇంట్లో తోటమాల ఉంటాడు, వంట చేయడానికి వంట మనిషి ఉంటాడు. వాళ్ళకు జీతం అంతా గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది. సో దే ఆర్ నోన్ యాజ్ బెనిఫిట్స్. ఓకేనా? అవి డబ్బు రూపంలో ఇయ్యారు కలెక్టర్ గారికి. కలెక్టర్ గారికి అవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కలెక్టర్ బంగ్లా ఉంటుంది. ఏం కలెక్టర్ వస్తే ఆ కలెక్టర్ బంగ్లా ఉంటుంది. అర్థమైందా? కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, అటువంటి వాటిని పెర్క్విజిట్స్ అంటారు. యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ యాజ్ పెర్క్విజిట్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 2 ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ ఓన్ బిల్డింగ్. బిజినెస్ వాడుతున్నాడండి బిల్డింగ్, దాని మీద ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అలౌడే కదా, జనరల్ రిపేర్స్ అలౌడే కదా, క్యాపిటల్ రిపేర్స్ నాట్ అలౌడ్. మీకు ఏం చెప్పాను? క్యాపిటల్ రిపేర్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవి ఓన్ బిల్డింగ్ మీద ఉన్నప్పుడు దాని మీద డిప్రిసియేషనే అలౌడ్. ఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. డిప్రిసియేషన్ ఎంత పర్సెంట్ మీకు టేబుల్ ఇచ్చాను. బిల్డింగ్స్ మీద డిప్రిసియేషన్ 10% ఉంటుంది. యూ కెన్ చెక్. ఓకే. సో క్యాపిటల్ రిపేర్స్, క్యాపిటల్ రిపేర్స్. What is the amount? Capital repairs is 32,000. That is not 6,000. That is 6,000 is general repairs. Okay. Next, capital expenditure. What is the amount? 96,000. 96,000. Right. Next, other expenses allowed. Income tax. Not allowed. Income tax is personal tax. Income tax itself is not allowed. Income tax advance is there. Advance is not going to be allowed under any circumstances. 6,500. Next, securities transaction tax, it is not allowed. That is personal. I am writing ST. You write in full. Securities transaction tax, it is not allowed. Okay. Amount is how much? 8,400. Next, professional tax is allowed. GST is allowed. Okay, professional tax is allowed. GST is allowed. Next, coming to depreciation. See, you see, several items are there. Land, machinery, buildings, investment, furniture. Several items are there. Remember,
డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఆన్ ల్యాండ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఆ రెండింటి మీద డిప్రిసియేషన్ అలౌడ్ ఉండదండి. ల్యాండ్ డిప్రిసియేషన్ అలౌడ్ ఉండదు. రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, సో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ల్యాండ్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 15,000. Similarly, depreciation on investments. What is the amount? 9,000. Remaining depreciations are allowed. Please remember. Remaining अन्य allowed. Your any to the depreciations allowed ఉండదు. Okay. Last item is net profit. Leave it. Net profit is allowed. Okay. We will start with the net profit. Your credit side items. Gross profit. Leave it. Dividend on shares, అది business income ఆ? Dividend on shares, no, it is not business income. So what you have to do? Less income from other incomes under other heads. First one is dividends. What is the amount? 35,000. 35,000. Next, income tax refund. Yes, income tax refund is not income tax ఏ మనం అలౌ చేయట్లేదు. ఆ రిఫండ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ అని ఎట్లా అంటాం? యూ కెనాట్, ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇట్సెల్ఫ్ వి ఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ అని ఎట్లా అంటాం? యూ కెనాట్ సే. ఓకే, so IT refund, what is the amount? 7,200. Next, profit and sale of machinery. Yes, that is not allowed. అది బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాదు. మీకు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం వచ్చిందో ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ అంటే మనం ఇన్కమ్స్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కింద వేసాం కదా. ఓకే, సో ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ, సేల్ ఆఫ్, ఐ am writing M, you write it full, otherwise you will forget very much. Okay, 84,000. Okay, next, hire of machinery అంటే ఏంటి అర్థం? హైర్కి ఇచ్చాం, మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చామని. మన దగ్గర యంత్రం ఉన్నది, అది పూర్తి సమయం మనమే వాడుకోము. కొన్ని సందర్భాల్లో వేరే వాళ్ళకు అద్దెకి ఇచ్చాం. మన దగ్గర మెషినరీ ఉన్నది, దాని మీద వచ్చిన ఆదాయం అది బిజినెస్ ఇన్కమ్ కిందనే ట్రీట్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. మెషినరీ అమ్మినప్పుడు వచ్చిన ఆదాయం బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాదు. కానీ మెషినరీ ఎవరికైనా అద్దెకి ఇస్తే వచ్చిన ఆదాయం మాత్రం బిజినెస్ ఆదాయం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ రెండింటి మధ్య తేడా. దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. వెన్ యూ గివ్ యువర్ మెషినరీ ఆన్ హైర్ టు సంబడి ఎల్స్, ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. బట్ వెన్ యూ సెల్ యువర్ మెషినరీ, దట్ ఈస్ నాట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. ఓకే, దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. సో ఆల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఓవర్. నౌ కమింగ్ టు అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఓకే, additional information. During the financial year for setting up the business in a backward area notified by the government, he received, చూడండి, మన దేశంలో కొన్ని ఏరియాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయండి. మన దేశంలో అన్ని ఏరియాలో అభివృద్ధి చెందలేదు. మన దేశంలోనే కాదు, ఏ దేశంలోనైనా అంతే ఉంటుంది పరిస్థితి. 100% టోటల్గా అభివృద్ధి చెందిన పరిస్థితులు ఉండవు. అయితే వెనకబడిన ప్రాంతాలలో ఎవరైనా వచ్చి సంస్థను స్థాపిస్తాము అంటే గవర్నమెంట్ కొంత బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది, సబ్సిడీ ఇస్తుంది. అలాంటి బిజినెస్ ఇన్కమ్స్ ఏనండి. చూడండి, ఏ సంస్థనైతే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో వచ్చి స్థాపించడానికి సిద్ధపడుతుందో ఆ సంస్థ గవర్నమెంట్ కొంత ప్రోత్సాహం ఇస్తుందండి. దాన్ని ఏ రూపంలో ఇస్తుంది? సబ్సిడీ రూపంలో ఇస్తుంది. అలానే పవర్ సబ్సిడీ కూడా ఇచ్చినారు. పవర్ సబ్సిడీ అంటే కరెంట్ వాడతాం. మరి వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో వచ్చి సంస్థను స్థాపించాలి అంటే చాలా రిస్క్తో కూడుకుంటుంది. మీకు తెలిసిందే, మనం వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో పోయి సంస్థ స్థాపిస్తే ఇప్పుడు అంత ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం, 30 ఏళ్ల క్రితం నక్సలైట్స్ ఏం చేస్తారో తెలియదు, ఏ తీవ్రవాదులు వచ్చి దాడి చేస్తారో తెలియదు. అడవులలో పోయి నేను ఒక సంస్థ స్థాపిస్తే అక్కడ ఉన్న
గిరిజనులకు వాళ్ళకు వీళ్ళకు ఉద్యోగం కల్పిస్తాను, అక్కడ వనరులను సద్వినియోగం చేస్తాను అంటుంది. నేను పోయి సంస్థ స్థాపిస్తే అక్కడ ఎవరైనా ఫెయిల్ చేస్తే దిక్కుండదు. ఓకేనా? అందుకనే అలాంటి చోట్ల గవర్నమెంట్ సబ్సిడీలు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తుందండి. కాబట్టి అటువంటప్పుడు ఆ ఏరియాలలో ఇచ్చిన సబ్సిడీ కానివ్వండి, పవర్ సబ్సిడీ కానివ్వండి, నార్మల్ సబ్సిడీ కానివ్వండి ఏమైనా ఇస్తే దే షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్స్. అవి బిజినెస్ ఇన్కమ్సే. కానీ మీకు ఇన్కమ్ సైడ్ ఏమైనా చూపించారంటే అవి సబ్సిడీ అయిన గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది ఏమైనా చూపించారా? చూపించలేదు. మీరు ఇప్పుడు చూపించారు. అంటే ఏం చేయాలి? ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాలి. సో నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను యాడ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్స్. కొన్ని సందర్భాలలో బిజినెస్ ఇన్కమ్స్ ఇవ్వకపోతే మనం యాడ్ చేయాలి. ఇట్లా సబ్సిడీలు ఏమైనా వస్తే ఓకే. సో సబ్సిడీ అండ్ అగైన్ అదే రైట్ ఇది ఆల్సో పవర్ సబ్సిడీ. రెండు సబ్సిడీలు ఉన్నాయి దీనికి. ఓకే. నార్మల్ సబ్సిడీ ఎంత ఉందండి? 25,000. సబ్సిడీ ఇన్ జిఎస్టీ 25,000. పవర్ సబ్సిడీ ఎంత ఉంది? 30,000. Okay, next. During the previous year, machinery for production purpose costing 2,80,000 and 3 lakhs worth energy saving machinery are purchased on 5th July 2023 and 10% of the cost is received as a subsidy. చూడండి 10% రెండు మెషిన్స్ కొన్నారండి. అవి ఏమేమి చూడండి? 2,80,000 తోటి ఒకటి, 3 lakhs తోటి ఒకటి. ఎనర్జీ సేవింగ్ మెషినరీ ఒకటి కొన్నారు. మామూలు ప్రొడక్షన్ పర్పస్ మెషినరీ ఒకటి కొన్నారు. 2,80,000, 3 lakhs. సో వీటి మీద కూడా మనం ఏమి కట్టాలి అంటే డిప్రిసియేషన్ కట్టాలి. చివరిలో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్, మెషినరీ అట్లా ఉంది కదా. వీటికి సంబంధించి చూపించలేదని దాని అర్థం. మనం వీటికి చూపించాలి. ఓకేనా? ఎట్లా చూపిస్తాము చెప్పండి? డిడక్షన్ తగ్గించాలి. లెస్ లోనే అది ఇన్కమ్ కాదు. మనం లెస్ అలోవబుల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ మనం అలో చేయొచ్చు. దాన్ని మనం డిప్రిసియేషన్ గా చూపించాలి. అది లెస్ తీసేస్తున్నాం కదా అని ఇక్కడ రాయండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్, అది డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెండిచర్. దాన్ని ఎట్లా చూపిస్తున్నానో చూడండి. లెస్ అని చెప్పి allowable expenses, depreciation. చూడండి డిప్రిసియేషన్ ఎట్లా మనము మొదటి మెషిన్ ఎంత పెట్టి కొన్నారండి? 2,80,000. గుర్తుపెట్టుకోండి 2,80,000 లో గవర్నమెంట్ 10% సబ్సిడీ ఇచ్చింది. యూ కెన్ సీ. అండ్ 10% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ యాజ్ సబ్సిడీ. మనం వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో పని చేస్తున్నాం కాబట్టి గవర్నమెంట్ యంత్రం కొంటే కూడా సబ్సిడీ ఇస్తుంది. సో అప్పుడు నీకు 2,80,000 పడలేదు. దీని మీద 10% సబ్సిడీ వచ్చింది. 10% అంటే ఎంత తగ్గింపు వచ్చింది? 28,000 తగ్గింపు వచ్చింది. అంటే నువ్వు ఎంత పెట్టి కొన్నావు? 2,52,000 అయితే ఒకసారి చెక్ చేసుకో. చెక్ 2,80,000 minus 28,000. Is it correct or not? You can check. ఓకే. ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ. చూడండి మెషినరీ మీద ఎంత ఉందని మీకు టేబుల్ ఇచ్చాను కదా నేను. మెషినరీ మీద 15% ఉంటుంది. చూడండి డిప్రిసియేషన్ దేని మీద ఎంత కట్టాలని టేబుల్ ఇచ్చాను మీకు ఆల్రెడీ. I already gave you table. You are there the marks. You will not complete notes. Where are the tables? ఫార్మాలు కొన్ని రాయించి షేర్ చేశాను. దేని మీద ఎంత డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది అని. You remember it is 15%. On 2,52,000 you calculate 15%. 15% calculate చేసి చెప్పండి. On 2,52,000 15% is a depreciation.
ఎస్ 2,52,000 మీద 15% డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది. 37,800. 37,800. 50/100. ఓకే ఏ అంత ఆన్సర్ వస్తున్నాయా? అయితే సార్ 2,52,000 మీద 15% కడితే అంత రాదు, లక్షలు రాదు. into by 100. ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, మనం రెండు ఐటమ్స్ డిప్రిసియేషన్ తీసుకోకుండా మిస్ చేసాం. ఆ రెండు ఐటమ్స్ ఏంటి? క్యాపిటల్ రిపేర్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బిల్డింగ్స్ మీద. ఓకేనా? వాటి మీద డిప్రిసియేషన్ అలవబుల్ అని చెప్పాను. చూడండి, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ క్యాపిటల్ రిపేర్స్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ క్యాపిటల్ రిపేర్స్ టు బిల్డింగ్. చూడండి ఎంత క్యాపిటల్ రిపేర్స్ ఎంత అయింది? 32,000 అయింది. 32,000 మీద 10%, బిల్డింగ్స్ మీద 10%, మెషినరీ మీద 15%, బిల్డింగ్స్ మీద 10%. సో 32,000 మీద 10% అంటే ఎంత? 3,200. 3,200. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అట్లనే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద కూడా 10%. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ on buildings. Okay, capital expenditure you write in full. 96,000 మీద 10% అంటే ఎంత? 9,600. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. ఇవేనండి. మీరు ఏం చేయండి, యువర్ వర్క్ ఇవన్నీ కలపండి, బయటికి తీసుకొనండి, ఈ రెండు కలపండి. ఓకే, ఈ మూడు కలిపి బయటికి తీసుకొనండి. ఈ అమౌంట్ నుంచి ఈ అమౌంట్ తీసివేసేయండి, లెస్. ఇక్కడ ఒక అమౌంట్ వస్తుంది, అది మీ కంటిన్యూ, మీ పేజ్లో అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆ అమౌంట్ ఈ రెండు కలిపి బయటకు చేస్తారు కదా, ఈ అమౌంట్ రెండు యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ ఈ మూడు అమౌంట్స్ కలిపి బయటకు చేసి ఈ అమౌంట్ నుంచి ఇది లెస్ తీసేయాలి. వచ్చిందే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్. అర్థమైందా? నన్ను చేయమంటారు పని? Will you do? Yes? Right. You do it. You add them. You add those two items. You will get some one amount, one figure. From this amount, you add these three amounts and bring it outer column. From this amount, you deduct this amount. To this amount, you add these two items amounts. From this total amount, you add these three items and bring it outer column. From this amount to this amount you deduct. The amount will come, that will be your income from business. You calculate and tell